Welcome to Jayasree's classroom. I am Jayasree Pradeep. Hello dear students, we are discussing a new method for solving a non-homogeneous differential equation, and the method is called the method of undetermined coefficients. Method of undetermined coefficient. You consider a second order differential equation y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to f of x. Here f of x not equal to 0. This condition implies that this is a non-homogeneous differential equation, and we know the solution is always y. It is sum of yh and yp. Yh means you have to consider f of x equal to 0, then you have to form auxiliary equation and finding the roots. Okay, and yp means it is a particular solution, or we can say particular integral. Okay, and yp, I taught you another method of variation of parameters for finding the solution yp, the particular integral or particular solution, and this is another method for finding yp. YH, we know YH is of the form C1y1 plus C2y2. This is based on the roots of auxiliary equation, everything we discussed in the earlier section. And one method of finding YP is the method of undetermined coefficients. More precisely, this method is suitable for solving linear ODE with constant coefficient. Okay, so in this equation, instead of px and qx, these should be constants. Okay, so we can replace px and qx by the variables a and b. Therefore, the equation becomes y double dash plus ay dash plus by equal to f of x, so that a and b are constants and the equation is a non-homogeneous differential equation with the constant coefficient. And here you look at f of x. Okay, f of x can take different forms. F of x may be an exponential e raised to ax, algebraic function x to the power n, or trigonometric functions cos or sine, okay, cos ax or sine ax, and their linear sum or products. So we are focusing on finding yp when f of x is any one of these forms, their products or their sum or difference, etc. Okay, in this method we choose yp similar to our f of x, but unknown coefficients to be determined by substituting y in and its derivative in the ODE. We'll get the solution yp. അപ്പം yp കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഫോമാണ് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് അതേപോലെയുള്ളൊരു YP നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ YPക്കകത്ത് ചില കോൺസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ ചില കോയിഫിഷ്യൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ എ ടേബിൾ, this table, and different functions I mentioned, around 6 different functions ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 6 ടൈപ്പ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് YP ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വേഷനിലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം k ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതുക. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം നമ്മളുടെ YP കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം വാട്ട് ഇസ് YP, നിങ്ങൾ YP ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, c ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ്. അപ്പോൾ അതിലെ അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണ്? c, അതായത് c കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് c കണ്ടുപിടിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് YP is equal to k ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ y ഡാഷും y ഡബിൾ ഡാഷും ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും. അത് കൃത്യമായി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് c. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫോം നോക്കൂ, k ടൈംസ് സൈൻ എ എക്സ് ഓർ k ടൈംസ് കോസ് എ എക്സ്. If your f of x belongs to one of these types,
ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻ വൈ പി, വാട്ട് ഇസ് വൈ പി, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ. എ ടൈംസ് സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് കോസ് എ എക്സ്. അപ്പം എ ടൈംസ് സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് കോസ് എ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ട് അൺനോൺസ് നമുക്ക് കാണാം, എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എ ബി നമ്മൾ പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കെ ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സ് ഓർ k times e raised to ax into cos bx. Suppose our f of x belongs to this type. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈ പി, വാട്ട് വിൽ ബി അവർ വൈ പി? നമ്മൾ വൈ പി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എ ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ബി എക്സ് ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോർത്ത് ഫോം. ദിസ് ഇസ് അൾജിബ്രായിക് ഫംഗ്ഷൻ. k ടൈംസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ k ടൈംസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ, ഇവിടെ എൻ എക്സിൻ്റെ പവർ എൻ ആണ്. അപ്പം അത്രയും ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ പിക്ക് എഴുതണം. അതായത് കെ നോട്ടിലാണ്, എപ്പോഴും കെ നോട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കെ നോട്ട് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് നമുക്ക് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ വൈ പി? വൈ പി എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം? കെ നോട്ട് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ് ക്യൂബ് വരെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് കാണാം, ആ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, കെ ടൈംസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷനാണ്, അൾജിബ്രായിക് ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. ഈ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? വൈ പി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ, ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു കെ നോട്ട് പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ എൻ എക്സ് ടു ദ പവർ എൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വൈ പി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ സിക്സ്ത് ടൈപ്പ്, കെ ടൈംസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എ എക്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ വൈ പി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ അല്പം ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ടു ദ പവർ എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ടു ദ പവർ എൻ വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ, സൈൻ എ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈ പിക്കകത്ത് സൈനും കോസും വരുന്ന ടൈപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. അപ്പം എ നോട്ട് സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി നോട്ട് കോസ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് കോസ് എ എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടേം എന്താണ് വരിക? എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എ എക്സ്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ കോസ് എ എക്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടേബിളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ്, ലീനിയർ സം, ഇതെല്ലാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിന് മുൻപ് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ വൈ പി അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൈ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ വൈ പി ഇൻ ദ ഒ ഡി ഇ, ദെൻ ഇക്വേറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ്, വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വൈ പി ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വൈയുടെ പ്ലേസിൽ വൈ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വൈ ഡാഷിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൈ പി ഡാഷ്, വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സിമിലർ കോഎഫിഷ്യൻസ്, സിമിലർ ടേംസ് കാണാം, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ആക്ച്വലി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ, ഹിയർ ഇസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. The method of undetermined coefficient does not work for linear equations with variable coefficients. We cannot apply this method for equations with variable coefficients, only for constant coefficient. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി
ചോയ്സ് റൂൾ ഫോർ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. നമ്മൾക്ക് 3 റൂൾസ് ഉണ്ട്. ബേസിക് റൂള്, മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ആൻഡ് സം റൂൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പേരിങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് അവർ ടേബിൾ, ദ പ്രീവിയസ് ടേബിൾ, ചൂസ് വൈ പി ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്സ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൈ പി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഒ ഡി ഇ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ദെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ. എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ? If a choice of yp happens to be a solution of homogeneous ODE corresponding to 1, then multiply yp by x in bracket or by x square if solution corresponds to double root of auxiliary equation of homogeneous ODE. ഇത് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the solution y is actually yh plus yp. അപ്പോൾ yh എന്ന ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പിലുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണും, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണും. അത് ഡബിൾ റൂട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു m1e⁻x എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നതും ഇതേ e⁻x തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വൈ പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇൻറ്റു സി ടൈംസ് എക്സ് ഇൻറ്റു e⁻x എന്നായിരിക്കണം. ഒരു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഓൾറെഡി ഹോമോജീനിയസ് വൈ എച്ച് എന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു e⁻x ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് വൈ പി e⁻x ഫോം ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ 2 റൂട്ട്സ്, അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് എം വാല്യൂസ് -1 എന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ റൂട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം നിങ്ങളുടെ വൈ പി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഏത് ഫോമാണോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Then the sum rule. Sum rule is very simple. If f of x is a sum of functions in the first column of the table, choose yp as sum of functions in the corresponding lines of second column. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തരുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ എച്ച് എസുകൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Now we are moving on to the first question. Solve y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to 4x square by the method of undetermined coefficient. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, സോൾവ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതെന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പ്. Therefore, we know the solution y. What is y? It is the solution yh plus yp. Already we know it. Okay. yh എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? We want to assume f of x, the right side, equal to 0 and express this equation in terms of operator d. So first term in the given equation, the first term, what is the first term? It is y double dash. So in terms of the operator y double dash, we can rename it as d square y minus 3y dash. 3y dash becomes 3dy plus third term 2y is equal to 0. See, I made RHS equal to 0. Then if you are simplifying this, we'll get d square minus 3d plus 2 into y is equal to 0. Then the auxiliary equation, see, very important, auxiliary equation is just replace d by m. So m square minus 3m plus 2 equal to 0. On solving, you will get the 2 roots. M is equal to 1, 2. And you can see that these 2 roots are different, real and distinct. So the solution is, what is a homogeneous solution? It is c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x. This comes in the previous section actually, and we did so many questions. Then our aim was to find the particular solution yp. Okay, what is yp?
And for finding yp, first you look at RHS, the f of x given. What is f of x? It is 4x square. And see here, you can see this table here. Okay, I put the table here. See the first line, it is k e raised to ax. അപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 4x സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അല്ല. ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഫോർത്ത് ടൈപ്പ്, റൈറ്റ്? k ടൈംസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ 4 ടൈംസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പം നമ്മളുടെ വൈ പി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻ on the on second column. Okay, so ഇവിടെ x square ആയതുകൊണ്ട് you have to take up to x square, the term containing x square. So start with k naught. So yp is equal to k naught plus k1x plus k2x square. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ വൈ പി. അപ്പം ഈ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ആ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, നൗ ഈ വൈ പി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ട്, വൈ ഡാഷ് ആൻഡ് വൈ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൈ പിയിൽ നിന്ന് വൈ പി ഡാഷ് ആൻഡ് വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് യു കാൽക്കുലേറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് വൈ പി ഡാഷ്? ഇറ്റ് ഇസ് കെ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 0, k1x ഡെറിവേറ്റീവ് k1 പ്ലസ് k2x സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് 2k2x. വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ k1 ഡെറിവേറ്റീവ് 0, 2k2x അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2k2. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ്, വൈ പി ഡാഷ്, വൈ പി ഇത് മൂന്നും കിട്ടി. ഇതെന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ യു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് ഓരോന്നും. അപ്പോൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നതിന് പകരം യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, 3y ഡാഷ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 3yp ഡാഷ് ആൻഡ് 2y is 2yp. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ ആർ എച്ച് എസ് സെയിം 4x സ്ക്വയർ യു കീപ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ടേം ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 2k2 മൈനസ് 3 ടൈംസ് k1 പ്ലസ് 2k2x പ്ലസ് twice k0 പ്ലസ് k1x പ്ലസ് k2x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4x സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് 2. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 3 ഞാനിതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്? അവർ എയിം ഇസ് ആക്ച്വലി ഫൈൻഡിങ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. ഏതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? k0, വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് k0, then k1, okay, k0, this is k0, k1, then what? k2. ഈ 3 കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ വി നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് വൈ പി. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മുടെ വൈ പി? ദിസ് ഇസ് അവർ വൈ പി. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ പി. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ലൈൻ, ഓക്കെ, ഇതിൽ സിമിലർ ടേംസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ട്, എക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. യു ഇക്വേറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ളത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തെഴുതാൻ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ടേം 2k2 ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ എക്സ് സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡ് ടേം ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ എക്സ് സ്ക്വയർ, തേർഡ് ടേം ഹിയർ വി ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ, അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വേണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് 2k2, isn't it? Equal to 4x square. What is the coefficient? It is 4. So very easily we'll get the value of k2. k2 is equal to 2, isn't it? Okay. Now what we have? Equate coefficient of x on both sides. രണ്ട് സൈഡിലും x ഉണ്ട് അല്ലേ? You equate coefficient of x on both sides. Where we have x on LHS, you collect coefficients of x from LHS. Where we have, yeah, here we have x, here we have x, and RHS doesn't contain x, so that will be considered as 0. Okay, so minus, see, minus 3 into this. So it is minus k2, 6k2 plus 2k1 is equal to 0. Why we put 0 here? Here RHS ൽ x contain ചെയ്യുന്ന ടേം ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് we can put 0. ഇതിൽ already we know the value of k2, right?
Therefore, k1 is equal to 6. അപ്പോൾ നമ്മുടെ k1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Now, what is the next step? നമ്മൾക്ക് k നോട്ടും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. k നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? You can equate constant terms. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുത്തു, എക്സ് എടുത്തു. Now we have the remaining is the constant term. Equate constants from both sides. So we have 2k2 minus 3k1 plus 2k naught equal to 0. And you can put the value of k2 here and k1. So that we'll get k naught is equal to 7. This is the result. Okay, so what we obtained, k naught, k1 and k2. Now write yp. നമ്മൾ yp എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ yp സെലക്ട് ചെയ്തത്? yp is equal to k naught plus k1x plus k2x square. So when you are substituting, you will get 7 plus 6x plus 2x square. Then last step, that means step 4, writing the general solution. We know general solution. What is general solution? It is y is equal to yh plus yp. Okay, this is the general solution. yh is c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x plus yp is 7 plus 6x plus 2x square. So this is the general solution, the final answer. Okay, so this is very simple method. നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. But you have to remember this table, only the table. Okay, now shall we move on to the next question? Okay, solve y double dash minus y is equal to e raised to 3x cos 2x by the method of undetermined coefficients. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും you have to do by this method. Okay, yes, what is the solution? നമുക്ക് yh കാണണം, yp കാണണം. So do step 1. In step 1, we are finding auxiliary equation and the complementary function. Yh is actually called yh. Another word is complementary function. The short form is cf. You might seen this symbol cf in few textbook. Instead of yh, they used cf. No problem. Everything same. Okay, so d square y minus y is equal to 0. See, I made RHS 0, homogeneous aki. D square minus 1 into y is equal to 0. Then put d by m into y ഒഴിവാക്കണം. m square minus 1 is equal to 0. This is your auxiliary equation and the roots are m is equal to plus or minus 1. Therefore, yh is c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് 1. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു സ്റ്റെപ്പ് 2. സ്റ്റെപ്പ് 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? yp അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2x. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ ടേബിൾ. ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഓക്കെ, ടേബിളിൽ പറഞ്ഞു തരും ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ക്യാൻ യു ഗസ് വാട്ട് ഇസ് ദ yp വി വോണ്ട് ടു അസ്യൂം? e raised to 3x into cos 2x. അത് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ദ പോയിന്റ് 3, മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ അല്ലേ നോക്കൂ. k times e raised to ax into sin bx or k times e raised to x into cos bx. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ തേർഡ് ലൈനിലെ അതേ yp നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് yp? yp is equal to a times e raised to 3x cos 2x plus b times e raised to 3x sin 2x. ഇത് yp നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. yp ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ ഏതെല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ y ഡബിൾ ഡാഷും വൈയും ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് y ഡബിൾ ഡാഷ് വി ഷുഡ് നോ y ഡാഷ്. അപ്പം ypയിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു yp ഡാഷ്. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം a ടൈംസ് e raised to 3x ഇൻറ്റു cos 2x ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ no need, I think. You can, product rule നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. b ടൈംസ് e raised to 3x ഇൻറ്റു sin 2x. അപ്പം e raised to 3x കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വേണേൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ ഓൺ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്, ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദി ആൻസർ. yp dash, it is e raised to 3x into 3a cos 2x minus 2a sin 2x plus 3b sin 2x plus 2b cos 2x.
And similarly one more time you differentiate yp double dash കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഐ റോട്ട് ദി ആൻസർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് വൈ, നമ്മൾ വൈ ഡാഷ് ഇല്ല, വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് വൈ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആർ എച്ച് എസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ തന്നത് അതവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തോളണം. ഓക്കെ, സോ എവ്രിതിങ് ഐ റോട്ട് ഹിയർ. ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു ബിഗ് എക്സ്പ്രഷൻ, ലെങ്തി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. വൈ ഡബിൾ ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ്. കൃത്യമായിട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മൈനസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2x. ഇതിലെ സിമിലർ ടേംസ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. സിമിലർ ടേംസ് ഏതെല്ലാമാണ്? ഇ റേസ് ടു 3x കോസ് 2x കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു സൈൻ 2x കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടേംസ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ടേംസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ പിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരെയുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് 2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റെപ്പ് 3. സ്റ്റെപ്പ് 3യിൽ എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2x അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2x ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? 9a, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് എവിടെയാണ്? ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2x വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടേം, ഇവിടെ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? 6b ആണ്. അടുത്തത് എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്, -4a. അടുത്ത ടേം ഏതാണ് വരുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം? -a. ഇവിടെ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു കോസ് 2xൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താണ്? ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. 4a പ്ലസ് 12b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ റേസ് ടു 3x ഇൻറ്റു സൈൻ 2xൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ ടേംസ് ഉള്ളത്, സൈൻ 2x വരുന്ന ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, then what we have a term, and then here we have the term, then here we have the term, and here also RHS doesn't contain that term, so we can take the right side as 0. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. -6a പ്ലസ് 9b -6a -4b -b ഈക്വൽ ടു 0. ഞാനിത് റഫായിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. സോ ഓൺ സിംപ്ലിഫൈങ് വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് 4b minus 12a equal to 0. Put it as equation number 2. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോൾവിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/40, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/40. ഇനി നമുക്ക് വൈ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വൈ പിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് വൈ പി? ഇ റേസ് ടു 3x/40 ഇൻറ്റു 3 sin 2x plus cos 2x. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് 4 ഒരു എടുത്തെഴുതണം, ആൻസർ എടുത്തെഴുതണം. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ y ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി. അപ്പോൾ വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. കൃത്യമായിട്ട് അത് വാല്യൂസും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വൈ പി ആൻഡ് വൈ എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ complete solution. Okay, so I hope you all understood this method. It is a very simple method. നമുക്ക് അതിലെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുക. So in the next class we will do more questions based on this concept. Thank you very much.